அதனால் ஆர்கானிக் முறையில் போங்கன்னு சொல்கிறாப்பிடிங்க. ஏன்னா ஒரு ஆர்கானிக் முறையில் தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அதனால தான் இந்த குலவிலாம் வந்து பாருங்கள் மகர்ந்த செடி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ 1 kg ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಳ್ತೈತೆ. ನಾವು 4 ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓ ಈ ಮದ್ದಂಗಡಿಲಿ ಹೋದ್ರೆ 2000 3000 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಫ್ 1 kg ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ஓகே, இது என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது நம்ம செடி வச்சதுக்கு அப்புறமேலு வேர் ஊனதுக்கு சாப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மருந்து இருக்குன்னா அது ஸ்ப்ரே பண்ணோமா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பூச்சோ எதுவும் அண்டாதுன்னு சொல்கிறாப்பிடிங்க. ரிசல்ட் 1 மந்த் 1 மந்த் ஜஸ்ட் பாருங்கள் 1 மந்தில் இங்கே வந்து பாருங்க கீழே கட்ட பாருங்க. இது 1 மந்த் செடிங்க. ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಗೌರಿ ಅಂತ. ಗೌರಿ. ಓಕೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಹೆಸರು. சீட்ஸ் ಹೆಸರು ಗೌರಿ. ಗೌರಿ. ಇದು ಬಂದು 1 ಮಂತ್ ಗಿಡ ಆಗಿದೆ. 1 ಮಂತ್. அதாவது 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಇವ್ಳು ಪೀಸ್ ಬಂದಿருக்கு. ಅದಾவது ಒಂದು 2 ಅಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ 2 ಅಡಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಹೈಟ್ ಐತೆ. 3 ಅಡಿ ಬಂದಿದಾ? ಓಕೆ. 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ஓகே. ಹೆಸರು ಗೌರಿ. ಗೌರಿ. இது பேர் வந்து கௌரிங்க. இந்த தக்காளி பேர் கௌரி. தக்காளி செடி பேர் கௌரிங்க, பழத்து பேர். ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. 1 ಮಂತ್ ಚೆಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ಹೈಟ್ ಬಂದೈತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಹೈಟ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಓ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 6 ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ 6 ಅಡಿ ಇತ್ತು. 6 ಅಡಿ ಅಂತ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು. ಓ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಬರೀ ಹಾಕಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. 2 ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೆಸರು? ಒಂದು ಸಾಫು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಲ್ಲೈತೆ. ಓಕೆ 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 ಬ್ರೋ. ಓಕೆ. ಸಾಫು ಮತ್ತೆ ಇದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನಾವು 6 ಡೇಸ್ಗೂ ಅಂದ್ರೆ 6 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಏನು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರು ಉತ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೆಸರೇನೆ ಸಾಫ್ನಾ? ಹೆಸರೇ ಸಾಫ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಫ್ ಸ್ಪ್ರೇ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ. அதை அர்த்த கேஜி 1 kg எல்லாம் வந்து. ஓகே. இது என்னென்னா மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த நாள் வந்து இந்த சேஃப் அடிக்கணுங்களாம். தக்காளி காட்டுக்கு எந்த காடும் சரி, மழை பெஞ்சு அடுத்த நாள் இந்த சேஃப்ன்றதை நம்ம அடித்தோமா அந்த நோய் வராமல் இருக்கும். மழைக்கு வர இந்த நோய் வராமல் இருக்குங்க. 1 மந்த் செடி 3 அடி வந்திருக்குதுங்க. 3 அடியில் உங்களுக்கு காயும் வச்சுருக்கு, பூவும் நல்லா இருக்குது, எந்த ஒரு நோயும் விழலை. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இது பராமரிப்பு என்னன்னு பார்த்தோமா அடியில் வந்து மாட்டு சாணம், ஆட்டு சாணம், கோழி சாணம் 3ஐயும் கலந்து போட்டுறாருங்க. பெட் இது மாதிரி போட்டுறாரு. களை வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பேப்பரை போட்டுறாரு. அதுக்கப்புறமேலு இந்த சாஃப்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மருந்து தெளிக்கிறாருங்க. ಸಾಫ್ನ್றது ಅರ್ಥವಾಗ್ತೀರಿ. ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು. ஓகே. அதாவது நீட்டாக இது போல் இருக்கணும். நோடுதுல நீர் ಬಂದ್ರೆ நிக்கோಬೇಡದು. இதுலேயும் ஓகே. இதுலேயும் என்ன சொல்கிறேன்னா தண்ணி வந்தால் மழை பெஞ்சாவோ இது தண்ணி நான் விடுற தண்ணி காட்டில் தண்ணி நிற்கக்கூடாதுன்றாருங்க. தண்ணி நின்றுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த நோய் தாக்குற அபாயம் உங்களுக்கு இருக்கும். அதனால ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ರೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮಾಂ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ಗೆ ಅದೇ ಮಂತ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಹೈಟ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಈ ಹೈಟ್ அது 6 ஃபீட் வந்துடுறாரு. 4 ஃபீட் 5 ஃபீட் வந்துருங்க. லாஸ்ட் டைம் இவர் வச்ச செடி வந்து 6 அடி வந்துச்சுங்களாம். இப்போ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ದೆ ರೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 400 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೊಯ್ದ್ರೆ 100-150 ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆದಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟೇ 4000 ಗಿಡದಲ್ಲಿ. ஓ அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா 4000 செடியில் வந்து இவர் வந்த பாக்ஸோட பழம் எத்தனை பாக்ஸ் வந்துச்சுன்னா 18 அதாவது 80 சரிங்க 80லேருந்து 100 பாக்ஸ் வந்துச்சுங்கண்ணா. அதாவது இந்த 50 சென்ட் இருக்குமா? 50 அரை ஏக்கரா. அதாவது 50 சென்டில் இவருக்கு வந்த பழத்தோட ரிசல்ட் வந்துங்க 80லேருந்து 100 பாக்ஸுங்க. ஒரு பாக்ஸ் வந்து அவங்க ಎಷ್ಟು 200 அப்போ வந்து ஒரு போனது 200-300 போச்சுங்களா. அப்போ ரேட்டு கம்மிங்கிறதுனால. ಬಟ್ இந்த டைம் வச்சிருக்கிறாரு. இந்த டைம் ரேಟ್ என்ன போகுதுன்னு பார்க்கலாங்க. ಸರಿ ಈಗ ಯಾಕೆ 2 ಸರಿ ಇದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 2 ತಾರಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ಗಿಡ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಗಿಡ. ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಳಿತೀರಿ. ಓಕೆ. ಇದು 3ನೇ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇದೈತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ದುಂಬಿ ಕಾಯಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೈನ್ ಇದು
ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಓಕೆ ಇದಿದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತೆ. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಅದು ಕೊಳವಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಗೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಯಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ 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 ಇದು ತರ ತುಂಬಿ ಬರಬೇಕು, ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. ಈ ತರ ಬಂದು ಇದು ಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಈ ತರ ಕಾಯಿ. ஓகே 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 அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா, இதே வந்து நம்ம ஆர்கானிக் முறையில் பண்ணாதான் இந்த குளவி வந்து உட்காருங்க. அப்போ வந்து இந்த தேன் எடுத்த மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் போது உங்களுக்கு காய் வரும். இந்த காய் வைக்கணும்னு சொல்கிறாரு. இது மாதிரி காய் உங்களுக்கு வரும். அதே வந்து நம்ம கெமிக்கல் மருந்து அடிச்சிட்டோமா இது மாதிரி இந்த கெமிக்கல் நம்ம யூஸ் பண்ணோமா என்னென்னா இந்த இப்போ இது குளவிலாம் வராதுங்க, மகரந்த சேர்க்கை வராது. அதனால் உங்களுக்கு காய் கம்மியாக பிடிக்கும். அதனால் ஆர்கானிக் முறையில் போங்கன்னு சொல்கிறாப்பிடிங்க. ஏன்னா ஒரு ஆர்கானிக் முறையில் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால இந்த குளவிலாம் வந்து பாருங்கள் மகரந்த சேர்க்கை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ವೈಟ್ಗ ஓகே. இப்போ வந்து ஒரு மாதத்துலேயே பார்த்தோமா 2 ட்ரைனூல் போட்டு கட்டியிருக்கா. அப்படி ஒன்று கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டு கட்டியிருக்காரு. இப்போ ஒன்று 3வது ஒன்று போட்டு கட்டியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு மாதத்துலேயே 3வது ரோ கட்டுறாங்க. ஏன்னா 6 ಅಡಿ வளருங்கும் போது இன்னும் 2 ರೋ இன்னும் 2 ರೋ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 2 ಕಟ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೂ 2 ಈ 8 ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಕಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೋತಿ ಓಕೆ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಈ 8 ಅನ್ನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. அது மினிமம் வந்து ஒரு 5 to 6 ஃபீட் வந்தே வருங்கிறாங்க. இப்போ வந்து 2 கட்டியிருக்காங்க இல்லைங்களா. இது வந்து 3வது வந்து இந்த இடத்துல பிடிச்சி கட்டணுங்க. கட்டிட்டு 3வது இடத்துல 3வது ரோவை அது கட்ட போகிறாங்க. இது நாம் வந்து 1 தான் கட்டுவோம். பட் இங்கே 3 இப்போ எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் பிடிச்சி தனித்தனியாக கட்டுவோம். ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க நெட்டாக கட்டிடுறாங்க. நெட்டாக கட்டிட்டு அதுலேருந்து சைடு ஒவ்வொன்றா பிடிச்சி இழுத்து ಕಟ್ಟಿ விட்றாங்க. சொல்லுங்க ப்ரோ. ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಓಕೆ ಈ 8 ಇದೆ. ಓಕೆ ಇದೇ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ನಾವು 1 ಮಂತ್ 1 ಮಂತ್ல வந்து 3.5 ಫೀಟ್ 3.5 ಫೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಓಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಐತೆ, ಓಕೆ ಅದು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಓಕೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಏನಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ஓகே ಗುಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. சரி சரி ஊட்ட மாடும்போது கரெக்ட். அவர் என்ன சொல்றாரு, இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணி உட்காந்துட்டு சாப்பிடணும், அது மாதிரி இருக்கணும், காட்ட பார்த்துக்கணும். வைரஸ் வரக்கூடாது. ஊஜி ಬರಲ್ಲ. ஓகே ಈ ತರ நீட்டாகிದ್ರೆ ஓகே ஓகே. காடு சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டா உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும். அது மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வைரஸ் நோய் வராது, எந்த பூச்சியும் வராது அப்படின்றாரு. அது ஆர்கானிக் முறையில் போனால் அது மாதிரி குழந்தைங்க வந்து உட்காரணும், அப்போ தான் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும், உங்களுக்கு காய் எல்லாம் நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்கிறா. அப்படிங்க ஓகே. ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಯಿ ಅದು 1 ಮಂತ್, ಅದು 1 ಮಂತ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ நல்லா வந்து ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಕಾಯಿ. ಕಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಅதாவது ಸ್ಯಾಂಪಲ್னு சொல்கிறது ಕಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆகும், ಕಾಯಿ வந்து ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ. 2 ಸ್ಪ್ರೇ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ನೇ ಸ್ಪ್ರೇ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ, ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ ಅದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿಡ ಹೈಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತೆ, ಕಾಯಿ ಸೈಜ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ಸೈಜು, ಡ್ರಿಪ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟವ್ರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೂರು ಇದು ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ತೈತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮೂಟೆ, ನಾವು ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸೈಜು ಬರ್ತೈತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋಕು ಇದಿರ್ತೈತೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗೌರಿ. ಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಶೂರ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಸರಿ ಬ್ರೋ. ಈಗ ಗೌರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து கௌரி, இதனோட காய் பேர், அகத்து பேர் கௌரிங்க. தக்காளி 1 மந்த் செடிங்க. இது என்னென்னா மருந்து அடிக்கிற அந்த சேஃப்னு சொல்லிட்டு சொன்னாதீங்கன்னா, அந்த மருந்து அந்த ஸ்ப்ரே அடிக்கிறத நம்ம மட்டும் பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் அந்த பிரித்து அடிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட், தேங்க்யூ. ஓகேங்க, இதெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுங்களா, அது சாஃப்னு சொல்கிறாரு. பார்க்குறது என்னன்ட்டு. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ತಕ್ಕಾಳಿ ಚೆಡಿಗಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಪ್ಪಾಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ, ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡದಿಂದ ದೊಡ್ಡ. ಅದು ಯಾವ ರೀಸನ್ಗಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ರೀಸನ್ಗೂ ಆಗ್ತೈತೆ. ಈ ಥರ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಚೆಡಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕೊಯ್ಯ 1 kg ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? 1 kg ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? ಅದು ನಮ್ಗೆ 1 kg ಅಂದರೆ ಇದು 1000 ಲೀಟ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು 100 ಲೀಟ್ರ್ಗ, ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ 100 ಲೀಟ್ರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಓಕೆ,
1 kgக்கு 1 கிராம். ஓகே 1 லிட்டருக்கு 1 கிராம். ஓகே, அதாவது நம்ம 1 கிராம் நம்ம இந்த சேப் எடுத்துக்கிட்டு 1 லிட்டர் தண்ணி கலந்துக்கணுங்க. அது வந்து நம்ம எல்லா செடிக்கும் தக்காளியிலேருந்து நீங்கள் என்ன செடி பண்ணாலுமே இதை நம்ம போட்டுக்கிட்டால் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு மருந்துங்க இது. அவ்வளோதான். சேப்புன்றது ஒரு நோய் எதிர்ப்பு மருந்து. 600 ரூபாய்க்கு கேஜி. 1 கேஜி வந்து 600 ரூபாய்ங்க. ஓகேங்க, இதுதான் சேஃப்னு சொல்லிட்டு இதான் தக்காளிಗೆ ಇதான் ಅರ್ಚಿಟ್ಟು இருக்காரு. ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಇದೇ ನೀವು ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದೈತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಿಚ್ಚಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 4 ಡೇಸ್ಕೋ 5 ಡೇಸ್ಕೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಮ್ಮಿ ಇದಲ್ಲ. ಓಕೆ 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 ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ. ஓகே, நமக்கு ಏನಂದ್ರೆ ஜல்தி ಮುಗ್ತದೆ. ஓகே, இது என்னன்னா மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த நாள் வந்து இந்த சேஃப் அடிக்கணுங்களாம். தக்காளி காட்டுக்கு எந்த காடும் சரி, மழை பெஞ்சு அடுத்த நாள் இந்த சேஃப்ன்றதை நம்ம அடித்தோமா அந்த நோய் வராமல் இருக்கும். மழைக்கு வர இந்த நோய் வராமல் இருக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே ஓகே.